поднять и обсудить очень важные проблемы в сфере ювелирного дела. Не только в нашей республике, в общем мировом пространстве. И очень надеюсь, что результаты проведения этого форума будут очень грандиозными, очень плодотворными. همچنین در دوره فوروم در مرکز بین‌المللی نمایشگاه‌های دوشنبه اکسپو سنتر، نمایشگاه محصولات زرگری، برندهای زرگری وطنی و خارجی، سازمان‌های هنری و طراحان زرگری افتتاح یافت که تا 26 مارس ادامه می‌یابد. نمایشگاه برای همه جانب‌های منفعت‌دار، ساکنان و مهمانان پایتخت، متخصصان ساحه و دانشجویان فاکولته‌های مخصوص ساحه دیزاینری و استحصال محصولات زرگری گشوده است. انتظار می‌رود که فوروم بین‌المللی زرگری و نمایشگاه تاجیکستان به یک میدان مؤثر مکالمه و همکاری‌های من بعد بین بازیگران ساحه صنعت کشورهای خارجی و محلی تبدیل یافته. همچنین برای دریافت راه‌های حل تطبیق با ثمر لایحه‌های استحصال مصنوعات زرگری برای مقصدهای گوناگون و متحدسازی تلاش‌های نمایندگان حکومت و صاحبکاران مساعدت خواهد نمود. در برابر دیگر شهر و نویه‌های جمهوری، ساکنان شرفمند و سربلند ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلون نیز بهار نازنین و نوروز عالم‌افروز را با تمام شادی و نشاط، رسم و رسوم و آیین‌های خاص نوروزی استقبال نمودند. در این ناحیه در روزهای تجلیل از عید نوروز یک قطار انشاءات‌های جشنی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان مورد بهره‌برداری قرار داده شدند. در دایره تجلیل از جشن نوروزی بین المللی در ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلون یک قطار انشاءات‌های تعییناتی گوناگون بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد و مورد استفاده قرار داده شدند. از جمله در دهه حاجی‌دره جماعت دهات دشت جم در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 21 سیمخانه‌های الوه‌گی ساخته مورد بهره‌برداری قرار داده شدند. بینای مذکور از دو آشانه عبارت بوده دارای 6 سیمخانه، کتابخانه و حجره کاری آموزگاران عبارت میباشد. اطلاع باید داد که بینای مذکور با سیستم یگانه گرم‌دهی و خط برق الوهیده پیوست میباشد. بینای پیشینه مؤسسه مذکور سال 1960 ساخته شده است که دارای 6 سیمخانه بوده، در آن بیش از 50 نفر خوانندگان با تعلیم فرا گرفته شده. برای این تعداد خوانندگان بینای مذکور با طلبات امروزه جوابگو نیست. خوشبختانه در عرفه نوروز بین المللی از حساب حکومت جمهوری تاجیکستان در یکجایی با بانک عمومی جهانی در دایره لایحه تحکیم استواری اجتماعی اقتصادی سیمخانه‌های الوه‌گی نو زمانوی با تمام شرایط‌های علم آموزی با اشتراک رهبریت ناحیه و نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار داده شد. باید ابراز داشت که فرمایشگر کمیسیای لایحه‌ای جماعت دهات دشت جم، مبلغ‌گذار بنیاد ملی اجتماعی مبلغ‌گذاری تاجیکستان و پودرچی جمعیت دارای مسئولیت محدود ساختمانی عصر میباشد. برای زیبا و نظرآور گردانیدن نزد مؤسسه درختان آرایشی و گل‌های همیشه سبز شناخته شده است که این به حسن ظاهری مؤسسه زیبایی دیگر ضم می‌کند. از این اقدام پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان کلی آموزگاران و خوانندگان مؤسسه روح و الهام تازه گرفته میناداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بیان نمودند. با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت روز تا روز در ناحیه شمس‌الدین شاهین مؤسسه‌های تعلیمی نو به نو ساخته به استفاده شده است. در قیاس امروز ما مشاهده میکنیم که در دهه حاجی‌دره مؤسسه تعلیمی رقم 21 بینای کونای فرسوده بوده با طلبات امروزه جوابگو نبود و شاهد حال گشتیم که در نزد بینای مؤسسه کونه ساختمان بینای دوآشانه نو با تمام شرایط زمانوی مجهز گردانده شده است. همزمان در مرکز ناحیه از جانب صاحبکاران محلی یک مرکز سودای شرابات مورد استفاده قرار داده شد که در آن مال‌های نیازی مردم با نرخ‌های دسترس به فروش گذاشته شده است. با بنیاد چنین مرکزهای خدمترسانی حاضر زمان مشکلی ساکنان آسان گردیده در این زمینه چندین نفر ساکنان بی‌شغل ناحیه با جای کاری دائمی تامین می‌گردند. ما تصمیم گرفتیم که در عرفه جشن بین‌المللی نوروز مرکز خدمترسانی مرکز سودای شرابات رو ساخته به استفاده دهیم. در این مرکز خدمترسانی ما زیاده از 5 جای کاری دائمی به ساکنان فراهم آورده شده است. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه شمس‌الدین شاهین زیاده از 216 عدد انشاءات‌های گوناگون به نقشه گرفته شده است که تا این جانب زیاده از 116 عدد آنها به استفاده داده شدند.
و در عرفه جشن نوروز بین المللی 4 عدد بینو با استفاده دادیم که زیاده از 30 نفر ساکنان ناحیه با جای کار دائمی تامین شدند. از چنین اقدامی پیشگرفته صاحبکاران محلی ساکنان ناحیه شمس‌الدین شاهین خیلی خوشنود گردیده منتداری خود را بیان نمودند. در عرفه جشن نوروز بین المللی در مرکز ناحیه شمس‌الدین شاهین مرکز سودای شروع شده شد. خیلی که ما دیده استیم در این مغازه تمامی مالهای نیاز مردم الکی در رفاه جابجا کرده شد. ما باوری کامل داریم که در مرکز ناحیه چنین مرکزهای سودا روز تا روز زیاد شده ایستادند و به مردم خدمت خود رسانده ایستند. قابل قید است که ناحیه شمس‌الدین شاهین یکی از ناحیه‌های بلندکو محسوب یافته از موضع‌های اقلیمشان گوناگون عبارت است. وابسته به این هر سال نوروز را در جماعت‌های دهاتی ناحیه برگزار می‌نمایند. امسال جای برگزاری چورابینی دهه زیبامنظر دشت جم انتخاب گردیده است و ساکنان شرفمند این ناحیه جشن نوروزی بوستانی را با شهامت و شایستگی و با تمام سنت و آیین‌های نجیب و سازنده‌اش گرم و صمیمی استقبال گرفتند. صحن نمایشگاه نوروزی با شعار و آویزه‌های ترنمگری بهار و نوروز با یک شکل مخصوصی ادانه آرا داده شده بود که با دیدار از آن روحیه هر نفری به جشنگاه تشریف آورنده را بالیده می‌گردانید. منظره شکوهمند جشنی که با یک ذوق بلند ایجادکاری از جانب مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه تهیه گشته بود، از آمادگی جدی آنها برای استقبال از نوروز فرخنده‌پای شهادت می‌داد. در چورابینی جشن دستاورد و محصول ایجاد کلی ساکنان ناحیه منظور اشتراکچیان گردانیده شد که با یک صنعت بلند آفرندگی روی کار آمده بودند. شاهد آن بودیم که در یکی از ناحیه‌های دوردست جمهوریمان ناحیه شمس‌الدین شاهین در جماعت دشت جم با یک شکوه و شهامت خیلی بلند جشن نوروز را قید کردند و ما شاهد آن بودیم که در یک مؤسسه مکتبی در دهه حاجی دره با استفاده دادند. واقعا هم امروز در فضای صاف و بی‌غبار و صلح‌پرور سرزمین کهن‌بنیاد و محیط سازنده و بنیادکاری وطن نکهت قدیمترین و زیبایی‌ترین جشن اجدادی نوروز خجسته‌پای طنین انداز است. با شرافت نوروز قلبی پیر و جوان پر از فرح و سرور می باشد. نوروز با رکن مهم خویشتن‌شناسی، وسیله مهم پیوند نسل‌ها، رابطه گذشته و امروز، احیای عنعنه‌های زیبایی پرستی، انسان دوستی و رسیدن به قدر حیات خوش و خرم تبدیل یافت. با ورودش ایام گرمی و روشنایی، تراوت و تازگی فرا می‌رسد. ضمن افتتاح این چورابینی با شکوه، رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت محلی ناحیه برآمد نموده همه اشتراکداران را با فرارسی نوروز عالم‌افروز تبریک و تهنیت نموده ابراز داشتند که نوروز تجسمگری حکمت بزرگ اجدادی، رمز احیای طبیعت، مهر و محبت، دوستی و وحدت و آغاز امید و آرزوهای نو می باشد. همزمان نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان ضمن برآمد خود تاکید نمودند که نوروز را همچون میراث پرغناوت فرهنگیمان نه فقط تجلیل می نماییم، بلکه برای آموختن و برقرار کردن آیین و رسوم از بین رفته آن تلاش میکنیم و با استفاده از سنت و عنعنه‌های نیک ملیمان به خاطر شکوفایی رشد کشور عزیزمان و تحکیم دستاوردهای دوران استقلال دولتی من بعد نیز تلاش نماییم و تمام امکانیت و نیروی خود را به بنیادکاری و سازندگی وطن محبوبمان تاجیکستان روانه سازیم. در فرجام این چورابینی فرخنده‌پای از جانب هنرمندان شعبه فرهنگ ناحیه شمس‌الدین شاهین برنامه مکمل فرهنگی که تجسمگری بهار و نوروز بود منظور اشتراکچیان گردانیده شد. در مجمع تندرستی دوستی تاجیکستان و ازبکستان در ناحیه قبادیان به مناسبت فرارسی جشن نوروز خجسته‌پای چورابینی با شکوه ادانه برگزار شد. اینجا نیز از جانب کارمندان مؤسسه خوان نوروزی آراسته شده بزم و بازی صورت گرفت. طبیبان و کارمندان مؤسسه دولتی مجمع تندرستی دوستی تاجیکستان و ازبکستان واقع در ناحیه قبادیان ولایت ختلان نوروز بین المللی را جشن گرفتند. کارمندان این مؤسسه طبی بهر تبریکات یکدیگر به هم آمده خوان زیبای نوروزی آراستند.
дар дастархони идона бо риояи тамоми анъанаву русумҳои мардумӣ таом ва ҳунарҳои халқиро ба намоиш гузошта собит сохтанд ки онҳо дастбакору меҳнатдӯст ҳастанд. ҳамаи анвои гузошташуда ҳамчун рамзи наврӯзу баҳор, таровати зиндагӣ ва эҳёи табиат буда зебдиҳандаи майдони ҷашнӣ буд. тавре пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гуфтанд, Наврӯз дар Тоҷикистон ба шарофати истиқлолияти давлатӣ эҳё гардид, шукӯҳу шаҳомати тоза пайдо кард ва ба яке аз ҷашнҳои бузургу муқаддаси миллии мардуми тоҷик табдил ёфт. маҳз ҳамин аст ки дар ҳар гӯшаву канори мамлакатамон ин ҷашни аҷдодӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карда мешавад. дар баромади табрикоти худ роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Қубодиён зикр намуданд ки мо аз ҷумлаи мардумони хушбахте ҳастем ки ин суннати деринаро бо мазмуну муҳтавои амиқ ва ҷавҳари фалсафию рӯҳи зиндагисози он ба мерос гирифтаем. ҳамчунин дар маҷмӯаи тандурустӣ дӯстии Тоҷикистону Узбекистон миёни кормандон озмуни хони наврӯзӣ доир карда шуд. табибон бо завқи баланду маҳорати хоса ва истифода аз маҳсулоти гуногуни табиӣ ки аксарияти он баҳорӣ буд, таомҳои миллӣ, хӯришу шириниҳо омода намуда, бо назардошти анъанаҳои наврӯзӣ ва ҳафтсину ҳафтшин хони идона оростанд. Наврӯз бо обу хок, марзу бум ва рӯҳи тамаддунсози ниёгони мо пайванди азалӣ дошта, расму оинҳои он рамзҳое дорад ки аз замонҳои бостонӣ то имрӯз рӯзгори мардуми фарҳангиву ободгар ва инсондӯсту таҳаммулгарои моро ҳамроҳӣ мекунанд. дар суханронии худ масъулини чорабинӣ боз ҳам таъкид намуданд ки Наврӯз ҷашни баробаршавии шабу рӯз ва оғози соли нави аҷдодиямон буда яке аз қадимтарин ҷашнҳо дар рӯи замин мебошад. гузаштагони тамаддунофари мо бо ба мерос гузоштани ин ҷашни бузург собит сохтанд ки воқеан дар шаклгирии мафкураи инсоният дар тӯли ҳазорсолаҳо нақши борис гузоштаанд. зеро ҳикмати Наврӯз танҳо аз оғози баҳору соли нав иборат нест. Наврӯз бо асолати худ исбот мекунад ки гузаштагони мо мардумони донишманд ва аз гардиши осмону моҳу ситораҳо воқиф буданд. чанде аз иштирокчони ин ҳамоиши ҷашнӣ иброз доштанд ки мо миллати сарбаланди тоҷик ифтихор аз он дорем ки бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва сиёсати созандаи пешвои миллатамон ба эҳёи арзишу суннатҳои миллӣ ноил гардидем ва ба мақоми ҷаҳонӣ касб намудани Наврӯз даст ёфтем. дар идомаи чорабинии идона аҳли ҳунару санъат ва кормандони ҷавони муассиса суруду таронахонӣ карда ҷамъомадагонро ба рақсу бозӣ ва шодию нишод даъват карданд. яке аз суннатҳои бисёр неку шоистаи Наврӯз он аст ки одамон ба истиқболи ин ҷашни фархунда на танҳо макони зисту ашёи рӯзгор ва сару либоси хешро нав ё тозаву озода мегардонанд, балки қалбу ботини худро аз кинаву адоват ва хушунату бадбинӣ пок месозанд. ҳамдигарро бо чеҳраи кушоду оғӯши пурмеҳр истиқбол мегиранд. ҳақиқат ин аст ки ҷашни Наврӯз умри дубора ёфт ва имрӯз дар сартосари мамлакат бо шукӯҳу ҷалоли хоса таҷлил мегардад. Наврӯзи фархундапай ки бо қудуми мубораки худ замину замонро ҷилову хуррамӣ мебахшад, дар замони истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шукӯҳи хоса касб намуд. таҷлил аз ин ҷашни бостонӣ ҳамчун мероси муқаддас, покиву зебоӣ, баҳори эҳёи табиат сол ба сол дар сатҳи беҳтару баландтар ва фазои истиқлолу ваҳдат сурат мегирад. ин ҳама аз сарҷамъӣ ва тинҷиву сулҳу суботи сокинони мамлакат манша мегирад. дар охир ғолибони озмуни дохили муассисавӣ оид ба оростани беҳтарин хони наврӯзӣ муайян карда шуда аз ҷониби роҳбарияти ноҳия ва маҷмӯаи тандурустии дӯстии Тоҷикистону Узбекистон ба онҳо диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. тантанаҳои наврӯзӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон низ идома доранд. дар қатори дигар идораву муассисаҳо дар ширкати барқии Помир Энержи низ Наврӯзи хуҷастапай бо тамоми анъанаҳои хосаш ҷашн гирифта шуд. наврӯз ҳамчун яке аз ҷашнҳои кӯҳантарини мардумӣ далолат аз афкури пешрафтаи мардуми тоҷик буда дар худ беҳтарин хислатҳои инсониро таҷассум месозад. Он аз панди замон ки самимияту меҳрубонӣ ва инсондӯстиро дар худ инъикос мекунад иборат буда пайвандии инсон бо табиатро нишон медиҳад. имрӯзҳо ин ҷашни бузург аҷдодӣ дар баробари дигар иdoраву муассисаҳо дар ширкати барқии Помир Энержи низ бо тамоми шукӯҳу ҷалолаш тантана ёфт.
дар базмгоҳи наврӯзӣ гӯшаҳои гуногуни идона ташкил карда шуда роҳбарияти ширкат ва меҳмонон аз он дидан намуданд. роҳбарияти ширкат ва муовини раиси вилоят инчунин дигар меҳмонон баромад намуда наврӯзро ҷашни беш аз 6000 сола ном бурданд. маънӣ дод намуданд ки наврӯз ҷашни аҷдодӣ фарогири накӯтарин ва зеботарин расму анъаноти миллӣ буда ҳазорсолаҳо дар дили инсоният ҷойгузин буда бо тараннуми некиву эҳсон ҳеҷ гоҳ фалсафаи худро гум нахоҳад кард. қайд гардид ки дар қатори дигар ҷашну идҳо наврӯз аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид ба фиҳристи осори фарҳанги ғайримоддии умумии ҷаҳонии Созмони ЮНЕСКО пазируфта шуда, рамзи дӯстӣ, ҳамдиливу ҳамбастагии мардуми сайёра, василаи беҳтарини гуфтугӯи тамаддунҳо ва нишони эҳтирому арҷгузорӣ ба таъриху маданияти аҷдодии халқу миллати тоҷик мебошад. дар интиҳои чорабинӣ мусобиқаҳои варзишӣ ва барномаи фарҳангӣ манзури ҳозирин гардонида шуд. ба муносибати ҷашни наврӯзи хуҷастсапай дар идора ва муассисаҳои вилояти Суғд низ чорабиниҳо идома доранд. Аз ҷумла дар беморхонаи бачагонаи вилояти Суғд ва донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон наврӯзи байналмилалиро бо оростани дастурхони наврӯзӣ, риояи анъанаву суннатҳои миллӣ, арҷгузорӣ ба фарҳанги пурғановати халқи тоҷик дар сатҳи баланд таҷлил намуданд. баҳор фасли зебои сол аст. ин фаслро фасли зиндашавии табиат, арӯси сол меноманд. ҷашн гирифтани наврӯзи оламафрӯз дар фасли зебои сол баҳор басо рамзист. ба муносибати наврӯзи хуҷастапай дар беморхонаи бачагонаи вилояти Суғд чорабинии фарҳангӣ доир гашт. сардухтури беморхона ба маврид таъкид дошт. боиси хушнудист ки мардуми кӯҳанбунёди тоҷик тавонист ҷашнҳои муқаддаси миллиамон Наврӯз, Меҳргон, Сада ва Тиргонро дар тӯли асрҳо нигоҳ дошта то ба имрӯз бирасонад ва онро ҷаҳонӣ гардонад. ҷашни Наврӯз дар 64-умин маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид ҳамчун ҷашни байналмилалӣ эълон гардид. тавре пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштаанд, Наврӯз падидаест ки аз ҷониби худи табиат барои аҳли сайёраи замин тақдим шудааст. боиси ифтихор аст ки ҷашни Наврӯз ҳамасола дар кишвари соҳибистиқлоли мо дар фазои мубораки истиқлолу ваҳдати миллӣ бо самимияти хоса ва шукргузории том таҷлил мегардад. хусусан баъд аз мақоми байналмилалӣ гирифтани ҷашни Наврӯз, таваҷҷӯҳ ба фарҳанги милливу тамаддуни башарӣ тадриҷан боло рафт. дар бахши фарҳангии чорабинӣ намоиши ҳунарии наврӯзӣ пешкаши ҳозирин гардонида шуд. баҳри болида хотирии кормандони беморхона барномаи консертии аҳли санъат манзур гардонида шуд. нафаси гарми баҳорон ба димоғам омад. бо ҳамин мазмун чорабинии ҳайати устодону профессорон ва донишҷӯёни донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон наврӯзи байналмилалиро бо оростани дастурхони наврӯзӣ, риояи анъанаву суннатҳои миллӣ, арҷгузорӣ ба фарҳанги пурғановати халқи тоҷик дар сатҳи баланд таҷлил намуданд. намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд Рустамзода Сӯҳроб ҳайати устодону донишҷӯёнро ба муносибати иди байналмилалии Наврӯз табрику таҳният намуд. Наврӯз яке аз маъмултарин ва қадимтарин ҷашнҳои миллӣ буда дар ҳаёти фарҳангии тоҷикон нақш ва мақоми хоса дорад. дар даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон Наврӯз ҳамчун мероси фарҳанги миллӣ ва ҷашни муқаддаси ниёгон мазмуну шукӯҳи тоза пайдо кард. воқеан ҳам баҳор фасли зебову дилрабост. кӯҳу дара, саҳрову боғот сабзу хурам аст. бӯи хуши сабзаи навхез ва гиёҳҳои гуногуни худрӯй ба тани одам рӯҳи тоза мебахшад. дар чорабинӣ намояндагони кумиҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд иштирок ва суханронӣ намуда ба ташкили чунин чорабинии сатҳи баланд баҳои арзанда доданд. аз ҷониби устодону донишҷӯёни факултаҳо дастархони наврӯзӣ ва намоиши ҳунарҳои мардумӣ пешкаши ҳозирин гардид. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ барномаи рангини омоданамудаи донишҷӯёни донишкада чун қироати шеър, суруди наврӯзӣ, рақси умумӣ, намоиши либосҳои миллӣ, бозиҳои миллӣ, маросими арӯсбиёрон, суманакпазӣ пешкаши ҳозирин гардонида шуд.
дар муассисаи давлатии дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба муносибати ҷашни фархундаи Наврӯзи байналмилалӣ чорабинии идона доир шуд. роҳбарият ва кормандони ин муассиса Наврӯзро бо риояи тамоми суннатҳояш ҷашн гирифтанд. бо иштироки роҳбарият ва кормандони муассисаи давлатии дирексияи сохтмони иншооти ҳукумати дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба ҷашни фархундаи Наврӯз дар саҳни ин муассиса чорабинии идона доир шуд. кормандон ва масъулини шуъбаву бахшҳои дирексия бо оростани хони идонаи Наврӯзӣ иборат аз ҳафсину ҳафшин ва дигар навъҳои таомҳои миллӣ аз фарорасии Наврӯз истиқбол гирифтанд. роҳбарияти муассиса аз хони оростаи кормандон боздид намуданд. Наврӯз аз қадимтарин инҳои мардумии мо ба шумор рафта таърихи беш аз 6000 сола дорад. хушбахтона дар замони соҳиби истиқлолӣ Наврӯз бо тамоми шукӯҳу шавомат ҷашн гирифта мешавад. барои мо тоҷикон мояи ифтихор аст ки ҷаҳонишавии Наврӯз натиҷаи иқдоми пайгиронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. имрӯз Наврӯзи оламафрӯз дар тамоми олам шинохта шудаву мардумони дунё омадани онро пазмон мешаванд. ҳамзамон дар гӯшаи дигари ҷашнгоҳ намунаҳои гуногуни таомҳои миллӣ аз ҷумла оши палав, оши бурида ва суманак омода гардид. Наврӯз бо нақши созандааш ба шудгор ва кишлукори замин, пошидани донаи умед, шинонидани ниҳол ва гулу буттаҳо, хулас оғози ҳамаи корҳои мавсимии баҳор ҳидоят менамояд. аз ин лиҳоз тоҷикон ин иди моҳиятан азизу муқаддаси ниёгонро бо хурсандиву арзгузорӣ беандоза таҷлил намуда беҳтарин орзуву ормонҳояшонро ба Наврӯзи хуҷастапай пайванд медонанд. дар идомаи чорабинии роҳбарияти дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон суханронӣ намуда кулли кормандонро ба ифтихори ин ҷашни аҷдодӣ таҳният гуфтанд. сипас барномаи рангини фарҳангӣ пешниҳоди иштирокчиёни чорабинӣ идона шуд. бояд гуфт ки бостоншиносону тарихдонон бо далелҳои қотеи илмӣ собит намуданд ки Наврӯз таърихи беш аз 6000 сола дошта ҷашни оғози баҳору эҳёи табиат, кишту кори деҳқон, мавсими кори чорводорон, ҷашни на танҳо инсон балки ҳама мавҷудоти олам аст. далели асосии умри тӯлонӣ доштани Наврӯз табиӣ будани он аст, зеро маҳз дар арафаи Наврӯз табиат эҳё шуда замин қаблои сабз ба бар менамояд. марди деҳқон ба кишти баҳорӣ оғоз мекунад ва бо умеду нияти ба даст овардани ҳосили фаровон ба замин дона киш мекунад. наврӯз дар ҳама давру замон дар байни мардуми ориёӣ бузургтарин ҷашни миллӣ ба ҳисоб меравад. ин ҷашн аз гузаштаҳои хеле дур то имрӯз побарҷо монда мавқеи эътибори худро ҳифз намудааст. бахшида ба ин иди фархундаи миллӣ дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Ҳисор низ чорабинии фарҳангӣ доир гардид. ин тантанаи наврӯзи хуҷастапай дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Ҳисор мебошад. аҳли кормандон, омӯзгорон ва донишҷӯёни ин муассиса якҷо бо аъзои ташкилоти ибтидоии табибони Кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор бо оростани хони идона аз фарорасии иди Наврӯзи оламафрӯз истиқбол намуданд. дар ин муассиса омӯзгорону донишҷӯён дастурхони ҳафсину ҳафшин ороста намунаҳои хӯрокҳои миллии тоҷикиро омода ва пешкашӣ ҳозирӣ намуданд. маврид ба зикр аст ки Наврӯз дар ҳама давру замон дар байни мардуми ориёӣ бузургтарин ҷашни миллӣ ба ҳисоб меравад. ин ҷашн аз гузаштаҳои хеле дур то ба имрӯз побарҷо монда мавқеи эътибори худро ҳифз намудааст. тамоми ҷаҳон ҳавзаи Наврӯз иди миллии тоҷикон ҷашн гирифта мешавад ки ин ҳам бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашн гирифта мешавад. мо аз он хурсандем ки ин ҷашнро дар як фазои сулҳу салом ва осудагӣ ҷашн мегирем. дар чорабинии намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, Кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор ва шуъбаи маорифи шаҳр иштирок ва суханронӣ намуданд. гуфта шуд ки боиси ифтихор ва сарфарозии мо мардуми сарбаланди Тоҷикистони соҳиби истиқлол аст ки таи чанд сол инҷониб бо ибтикори бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сокинони кишварҳои ҳавзаи Наврӯз ин ҷашни аҷдодиро бо риояи суннату анъанаҳои хосаш таҷлил менамоянд. барномаи рангини омоданамудаи маркази фарҳангу фароғатии шуъбаи фарҳанги шаҳри Ҳисор идомабахши қисмати дигари чорабинӣ буда ба хурду бузург рӯҳияи тозаи идона бахшид.
наврӯз ҷашни пайванди инсон бо табиат буда одамонро ба амалҳои созандаву ободгарона талқин мекунад ва ба онҳо илҳому нерӯ мебахшад. дар деҳаи саркори деҳоти Турсун Туйчиев шаҳри Турсунзода дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни наврӯзи байналмилалӣ маркази саломатии дуошёна мавриди истифода қарор дода шуд. дар даврони соҳибистиқлолии ватани маҳбубамон дар шаҳри Турсунзода беш аз 80 корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ сохта ба истифода дода шуд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сардор 2008 яке аз чунин корхонаҳои саноатӣ ба ҳисоб меравад. корхонаи мазкур ба истеҳсоли маҳсулоти хӯрока имрӯз дар дохил ва хориҷи кишвар шӯҳрати хоса дорад. давоми фаъолияти худ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сардор 2008 аз ҳисоби маблағҳои худӣ ба сохтмони толори варзишӣ, марказҳои саломатӣ саҳми арзанда гузоштааст. дар арафаи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар деҳаи саркор як маркази саломатии дуошона бо шароити замони муосир сохта ба истифода дода шуд. бояд гуфт ки соли 1990 дар ин деҳа як бунгоҳи тиббии хурд фаъолият дошта ба 4000 аҳолӣ хизмат мерасонд. дар баробари зиёдшавии аҳолӣ ва талаботи сокинон ба соҳаи тандурустӣ иқдоми нек аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сардор 2008 роҳандозӣ гардида чунин як маркази саломатӣ бунёд карда шуд. маркази саломатии деҳавии Сардор бо иштироки намояндагони ҳукумати мамлакат, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, масъулини ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сардор 2008 мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. маркази саломатӣ бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ширкати Сардор 2008 бунёд гардида ба 14101 нафар сокинони 8 деҳа хизматрасонии тиббӣ менамояд. аз тарафи ширкати Сардор 2008 дар деҳаи Саркор як маркази саломатӣ замонавӣ сохта ба истифода дода шуд. дар ин марказ тамоми ҳуҷраҳо бо таҷҳизотҳои замонавӣ тиббӣ таъмин карда шудааст, ки ҳамарӯза ба аҳолӣ хизмат мерасонад. бинои нави марказ аз ду ошона иборат буда 18 ҳуҷра ва як маҷлисгоҳро дар бар мегирад. бояд қайд намуд ки таҷҳизотҳои тиббии муосир бо ташаббуси роҳбарияти шабакаи кӯмаки аввалияи тиббию санитарии шаҳри Турсунзода аз тарафи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ таъмин карда шудааст. шумораи кормандони маркази саломатии деҳавии Саркор 20 нафар мебошанд ки аз ин шумора 4 нафар табибони бо таҷриба маҳсуб меёбанд. бинои нави муассисаи тандурустӣ дорои шароити муосири ташхису табобатӣ буда барои баланд бардоштани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ пешбинӣ карда шудааст. ҷиҳати амалисозӣ сиёсати созандаи роҳбарияти олии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи ширкати Сардор 2008 дар деҳаи Саркор як маркази саломати замонавӣ сохта ба истифода дода шуд. марказ дорои шароити муосири ташхиси табобатӣ буда барои баланд бардоштани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ мусоидат менамояд. давоми 3 моҳи аввали соли 2025 дар шаҳри Турсунзода бинои нави ду муассисаи тандурустии зертобии шабакаи кӯмаки аввалияи тиббии санитарӣ ба истифода дода шуд, ки имрӯзҳо ба сокинон дар сатҳи баланд хизматрасонӣ намуда истодаанд. маҳаллаи Саркор ҳамеша ба зиндагии шоистаи сокинон мекӯшид. соли 1990 ин беморхона сохта шуда буд ва он замон барои 4000 нафар сокинон хизмат мерасонд. айни ҳол шумораи сокинони ин деҳа тақрибан 20000 нафар ташкил медиҳад. бинои пештара ба талабот ҷавобгӯ набуд. маркази саломатӣ бо мақсади ғамхории мардум сохта шуд. маҳз аз ҳамин ҷост ки ҳамасола дар кишвар садҳо муассисаҳои нави тандурустӣ бо шароити хубу созгор бунёд гардида баҳри истифодаи сокинон супорида мешавад. корҳои сохтмонии маркази саломатии деҳавӣ давоми 8 моҳ бо ҷалби 15 нафар устоҳои маҳаллӣ роҳандозӣ гардида дар фурсати кӯтоҳ бо сифати баланд ба анҷом расонида шуд. марказ дорои ҳуҷраҳои дандонпизишкӣ, сабти барқи дил, ташхиси ультурасадо, хатна, озмоишгоҳ, утоқи корӣ барои табибони оилавӣ, ҳамшираҳои шафқат ва ҳуҷраҳои ёрирасон мебошад. ғайр аз ин бо ташаббуси масъулин ба маркази саломатӣ ҷиҳозҳои тиббӣ мизу курсиҳо, рахти хоб ва ҷевонҳо дастрас карда шуд. кушодашавии маркази саломатӣ нав рӯйдоди муҳиме барои тамоми сокинон бахусус оилаҳои ҷавон мебошад. ҳангоми ба нақшагирии оила ҷавонон фикр мекунанд ки куҷо кор мекунанд, куҷо фарзандонашро тарбия мекунанд ва куҷо табобат мегиранд. акнун онҳо медонанд ки дар паҳлӯяшон табибони касбӣ ва таҷҳизотҳои муосир ҳастанд. ин баёнгарии зиндагии бехатар ва беҳтар аст ва рамзист ки ифтитоҳи маркази саломатӣ ба наврӯз рост омад
фасли шурӯъҳои нав мебошад. дар идома масъулин ба кормандони соҳаи тиб ва сокинони деҳот суҳбат оростанд. зимни суханронӣ роҳбарияти шаҳр нахуст табибон ва тамоми сокинони деҳотро бо ифтитоҳи маркази саломатии деҳавӣ табрику таҳният гуфт. бунёду мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншоотҳои гуногунро дар арафаи идҳои зебои баҳорӣ аз ҷумла наврӯзи байналмилалӣ тӯҳфаи арзанда дар таҷлили 35-солагии истиқлолияти давлатӣ арзёбӣ намуд. намояндагони ҳукумати мамлакат ва вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ баён карданд ки давлату ҳукумат ҳамаҷониба барои солимии ҷомеа талош меварзанд ва дар доираи ислоҳоти соҳаи тандурустӣ ба хотири беҳдошти сатҳи зиндагии мардум, беҳтар кардани сифати хизматрасонии тиббӣ ва дастрасии аҳолӣ ба ташхису табобат чунин марказҳои муосири саломатӣ бо дастгоҳҳои нодири муҷаҳҳаз бунёд карда мешавад. аз тарафи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба масъулини ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сардор 2008 сохтумончиён ва роҳбарияти маркази саломатӣ сипосномаҳо тақдим гардид. тамошобинони гиромӣ буд хабарҳои ин соат ки мустақиман манзуратон намудем. хайр саломату пирӯз бошед.